میں خالہ کے گھر گاؤں میں آئی ہوئی تھی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ سب لوگ صحن میں چارپائیاں بچھا کر سو رہے تھے۔ میں بھی اپنی کزن شمائلہ کے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ سب گہری نیند کی آغوش میں چلے گئے، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، کیونکہ شہر میں رہنے کی وجہ سے میں رات گئے تک جاگنے کی عادت تھی، جبکہ گاؤں میں جلدی سو جانے کا رواج تھا۔ میں سونے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، ادھر ادھر نظر دوڑاتے۔ اچانک ہی میری نظر اس کمرے پر پڑی جس میں کوئی بھی نہیں جاتا تھا، جس کے دروازے ہر وقت بند رہتے تھے، لیکن اس میں جگمگاتی روشنیاں دیکھ کر میں اپنی جگہ پر ساکت رہ گئی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ آج ضرور میرے سامنے کوئی اہم راز آنے والا ہے۔ جیسے ہی دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی میں اس کمرے کے پاس پہنچی تو اندر سے آنے والی تلاوت کی آواز سن کر میں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ بے اختیار ہی دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ مجھ سے وہ ہو گیا تھا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے شاید ایک بہت بڑی غلطی کر دی تھی، جس کا خمیازہ مجھے آگے چل کر بھگتنا تھا۔ میرا نام جیا ہے۔ میرا تعلق ایک متوسط طبقے کے گھرانے سے تھا۔ ہم کراچی جیسے شہر میں رہتے، وہاں کی مصروف زندگی میں مگن ہو کر ہم اپنے سارے رشتہ داروں کو فراموش کر چکے تھے۔ ہم 3 بہن بھائی تھے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، جبکہ میرے 2 بڑے بھائی تھے جو ابو کے ساتھ ہی کپڑوں کا کاروبار کرتے تھے، جبکہ امی اور میں گھر کا کام کاج وغیرہ کرتے۔ میرے بھائیوں اور ماں باپ کے لاڈ پیار نے کافی حد تک مجھے بگاڑ دیا تھا۔ میں کسی کی ایک نہیں سنتی، بلکہ میٹرک کلاس میں ہی میں نے موبائل بھی رکھ لیا تھا، اور اس موبائل کے ذریعے میں دوستوں سے خوب بات چیت کرتی، اور میری کئی دوستیں ایسی تھیں جنہوں نے لڑکوں سے دوستی لگا رکھی تھی۔ ایسے میں وہ مجھے بھی اس کام کے لیے اکساتی، لیکن میری زندگی میں آج تک کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ فیشن کرنا اور خوبصورت ملبوسات پہننا، پارٹیز میں جانا، ہوٹلنگ کرنا، مجھے ان سب کا بہت شوق تھا۔ گھر کے حالات بھی اتنے خراب نہیں تھے، کیونکہ ہماری فیملی چھوٹی تھی، اس لیے ابو کا کاروبار خوب اچھا چل رہا تھا، اور ہمارے گھر کا گزارا بھی اچھا ہو رہا تھا۔ اکثر بھائیوں اور باپ سے چھپ کر میں امی کی اجازت لے کر، بلکہ ان سے زبردستی اپنی ضد منوا کر دوستوں کے ساتھ ہوٹل پر کھانا کھانے جاتی، لیکن امی کہتی کہ ہمارے خاندان میں یہ سب نہیں چلتا، اس لیے تمہیں اپنی عادت بدلنا ہوگی۔ اب تم جوان ہو چکی ہو، کل کو تمہاری شادی بھی ہوگی، تو ایسی حرکتیں سسرال میں نہیں چلیں گی، لوگ ایسی حرکتوں کو برا سمجھتے ہیں۔ میں بھی ان کی بات بہت اچھے سے سمجھتی تھی، لیکن امی سے کہتی کہ ابھی میں اپنی زندگی انجوائے کرنا چاہتی ہوں۔ جس طرح میری دوستیں اپنے گھر کی طرف سے آزاد ہیں، اسی طرح میں بھی آزاد پنچھی کی طرح اڑنا چاہتی تھی۔ میں نے کالج میں اپنی بہت ساری دوستیں امیر گھرانوں سے بنا رکھی تھیں۔ ان کے لیے پیسہ سوائے ایک ردی کے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن مجھے خرچے کے لیے مناسب پیسے ہی ملتے، جو میں ایک ہی دن میں خرچ کر دیتی، وہ بھی دوستوں کے اوپر۔ میں نے انٹر کا امتحان پاس کر لیا تھا۔ ان دنوں کالج کی چھٹیاں ہونے کی وجہ سے میں فارغ تھی، گھر میں بیٹھی بور ہو رہی تھی، جبکہ امی کا اصرار تھا کہ میں کسی سلائی سینٹر میں داخلہ لے کر سلائی سیکھ لوں، جبکہ مجھے سلائی میں رتی برابر بھی دلچسپی نہیں تھی۔ تبھی اچانک گاؤں سے خالہ کا فون آیا اور وہ کہنے لگی کہ مشر اور شمائلہ جیا کو بہت یاد کر رہی ہیں، کیونکہ 2 مہینے بعد ان کی شادی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ کچھ دن کے لیے اپنی بہنوں کے پاس آ جائے، شادی کے کاموں میں ان کی مدد بھی کر دے گی، اور چھٹیاں بھی اپنی انجوائے کر لے گی یہاں گھوم پھر کر۔ گو کہ گاؤں میں میرا زیادہ آنا جانا نہیں تھا، لیکن پھر بھی خالہ کے اصرار پر اس گاؤں میں چلی آئی تھی، جو کہ بہت خوبصورت تھا۔ یہ پنجاب کے خوبصورت علاقے میں چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اس کی آبادی مناسب تھی، لیکن ہریالی بہت تھی۔ پھر دوسرے ہی دن میں اپنی خالہ والی کزنوں کے ساتھ کھیتوں میں گھومنے پھرنے چلی گئی۔ خالہ کا گھر بہت بڑا تھا اور مجھے پسند بھی آیا، کیونکہ اس گھر میں بہت زیادہ کمرے بنے ہوئے تھے۔ حالانکہ 4 بچے تھے، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں، اور خود وہ دونوں میاں بیوی۔ لیکن جب سے میں یہاں آئی تھی مجھے ایک بات پر حیرانی ہو رہی تھی، وہ تھا خالہ کا وہ بند کمرہ جس میں وہ کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ وہ کمرہ ہر وقت بند رہتا، کوئی اس میں قدم نہیں رکھ سکتا تھا، لیکن میں دیکھتی کہ خالہ ہر روز اس کمرے کی صفائی کرتی تھی۔ نہ تو وہ بیٹھک تھی اور نہ ہی ڈرائنگ روم۔ پھر آخر یہ کمرہ کس کے استعمال میں ہے؟ یہ بات مجھے حیران کرتی تھی۔ میں نے یہ بات اپنی کزن شمائلہ سے پوچھی تو وہ کہنے لگی، کبھی بھولے سے بھی اس کمرے میں قدم نہیں رکھنا، ورنہ بہت نقصان اٹھاؤ گی۔ جتنے دن رہنا ہے سکون سے رہو، لیکن اس کمرے کے بارے میں کھوج نہ لگانا۔ وہ مجھے نہ جانے کس چیز سے ڈرا رہی تھی۔ میں اس کی بات سمجھنا نہیں چاہتی تھی، بلکہ مسلسل میرے دل میں یہ تجسس جاگ رہا تھا
کہ آخر اس کمرے میں ایسا کیا ہے جو سب اس کمرے میں جانے سے ڈرتے ہیں۔ پھر دوسرے دن وہ مجھے اپنی سہیلیوں کے گھر لے گئی جو کہ گاؤں میں ہی رہتی تھی۔ خالہ کا گاؤں بہت بڑا تھا، لیکن یہاں میرے مزاج کی لڑکیاں نہیں تھیں۔ مجھے شوخ مزاج کی لڑکیاں پسند تھیں کیونکہ میں خود بھی ایسی تھی، جبکہ یہاں کی لڑکیاں بہت شرمیلی اور دبو سی تھیں۔ خود میری کزنیں بھی ایسی تھیں جن کی ان قریب شادی ہونے والی تھی، حالانکہ وہ دونوں میری ہم عمر تھیں، لیکن خالہ کو نہ جانے ان کی شادی کی اتنی جلدی کیوں تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں 1-2 دن مزید رک کر واپس شہر چلی جاؤں گی کیونکہ مجھے اپنی دوستیں بہت یاد آ رہی تھیں، لیکن اس رات جو ہوا وہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سب گھر والے سو چکے تھے، رات کو ہی سناٹا پھیل گیا تھا۔ اس دن خالہ کے دونوں بیٹے گھر میں موجود نہیں تھے کیونکہ کھیتوں میں پانی لگانے کی وجہ سے وہ دونوں وہیں پر تھے، جبکہ خالو گہری نیند سو رہے تھے۔ میں نے دیکھا میری دونوں کزن بھی گہری نیند میں کھو چکی تھی۔ اب میں اکیلی بور ہو رہی تھی، تبھی میں نے اس کمرے میں روشنی چمکتی ہوئی دیکھی۔ میں حیران تھی کہ وہاں کون ہے۔ گرمیوں کی وجہ سے سارے صحن میں ہی سو رہے تھے، جبکہ میرا تجسس مجھے اسی کمرے کے پاس لے گیا۔ جو ہی میں نے اس کمرے کا دروازہ کھولا تو میں حیران رہ گئی۔ اس کمرے سے تو انتہائی دل فریب خوشبو آ رہی تھی، اندر سے تسبیحات پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، لیکن جو پڑھ رہے تھے وہ دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ نہ جانے کیوں یہ محسوس کر کے میرے پورے وجود پر کپکپی طاری ہو گئی۔ پورا کمرہ بالکل صاف ستھرا پڑا تھا۔ اگربتی کی خوشبو نے میرے وجود پر حاوی ہونا شروع کیا اور میں آگے جا کر ہر چیز دیکھنے لگی۔ یہاں پر چند کتابیں بھی رکھی تھیں جو بالکل مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ یہ کون سی زبان ہے۔ میں پورے کمرے کی تلاشی لیتی رہی لیکن کچھ بھی پتہ نہ چل سکا کہ خالہ یہ کمرہ ہر وقت بند کر کے کیوں رکھتی ہے۔ پھر ایسے ہی اسے کھلا چھوڑا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ صبح خالہ کی چیختی ہوئی آواز پر میری آنکھ کھلی تھی، جو کہ اپنی بیٹیوں کو باتیں سناتے ہوئے کہہ رہی تھیں کہ یہ کمرے کا دروازہ کس نے کھولا ہے، ہر چیز بکھری ہوئی ہے، آخر کس نے ان کی چیزوں کو ہاتھ لگایا ہے۔ میں دبکی پڑی رہی، ان پر ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتی تھی کہ یہ سب میں نے کیا ہے، بلکہ وہ اپنی بیٹیوں کو ہی کوس رہی تھی۔ اور پھر ان کی اگلی بات پر میں حیرت سے 2-4 ہو گئی جب وہ کہنے لگی، اب ان کا غصہ اور غضب کا انتظار کرنا، 1000 دفعہ کہا ہے کہ جو سکون سے رہتا ہے انہیں سکون سے رہنے دو، کیوں انہیں تنگ کرتی ہو؟ تو شمائلہ کہنے لگی، اماں یقین کریں ہم نے یہ کمرے کا دروازہ نہیں کھولا۔ تو پھر کس نے کھولا ہے؟ تمہارے ابا اور بھائی تو رات کو تھے ہی نہیں، اور وہ سب یہ باتیں اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ دونوں بیٹیاں اپنی ماں کو یقین دلا کر تھک گئی تھیں کہ اس کمرے کا دروازہ ہم نے نہیں کھولا، لیکن خالہ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ سب کرنے والی میں ہوں۔ پھر دوسرے ہی دن میں خالہ سے ضد کرنے لگی کہ مجھے واپس اپنے گھر جانا ہے، میرا یہاں پر دل نہیں لگ رہا۔ یوں خالہ کا بڑا بیٹا مجھے چھوڑنے کے لیے گھر آ گیا تھا۔ یہاں آ کر میں سکون محسوس کر رہی تھی، لیکن اس رات میں سوئی تو اچانک ہی کچھ ایسا ہوا جس نے مجھے سر سے پاؤں تک ہلا کر رکھ دیا۔ وہ میری اپنے گھر میں گاؤں سے آنے کے بعد پہلی رات تھی۔ میں بے فکر ہو کر سو رہی تھی جب اچانک ہی میں نے دیکھا میری چادر سرکتی ہوئی بیڈ سے نیچے گر گئی ہے اور پردے زور زور سے ہلنے لگے۔ کمرے کا کھلا دروازہ دیکھ کر میری چیخ نکل گئی تھی۔ میرا چیخنا تھا کہ سارے گھر والے جمع ہو گئے۔ اماں بھاگ کر آئیں۔ کیا ہوا جیا بیٹی، کس چیز سے ڈر گئی ہو؟ وہ بہت پریشان لگ رہی تھی۔ میں خوف زدہ لہجے میں کہنے لگی، امی ابھی ابھی میں نے اپنے دروازے کو کھلا دیکھا ہے، حالانکہ میں تو اس کو بند کر کے سوئی تھی۔ امی کہنے لگی، اوہو تو اس میں گھبرانے والی کیا بات ہے، ہو سکتا ہے تم نے صحیح سے بند نہ کیا ہو اور ہوا کی وجہ سے دروازہ کھل گیا ہو۔ امی نے مجھے مطمئن کر دیا تھا۔ میں بھی سوچنے لگی کہ میں کیا پاگلوں کی طرح ڈر گئی، ایسا کچھ نہیں ہوا ہوگا، یہ سب میرا وہم ہے۔ یہ سوچ کر میں دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ رات بہت بھاری تھی۔ اگلے دن امی مجھے آوازیں دے رہی تھی کہ اٹھ کر ناشتہ کر لو، پھر مجھے سارے گھر کا کام نمٹانا ہے، لیکن میں کسل مندی سے بستر پر پڑی رہی۔ پھر اٹھ کر نہانے کا ارادہ کیا اور اپنے کپڑے نکال کر واش روم میں چلی گئی، لیکن اچانک ہی کسی نے واش روم کی لائٹ بند کر دی۔ میں نے خود بٹن بند ہونے کی آواز سنی تھی۔ تبھی میں باتھ روم کے اندر سے ہی چلائی اور کہنے لگی، کون ہے جو مجھے تنگ کر رہا ہے، لائٹ کھولو۔ لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا تھا اور میں ایسے ہی سہمی ہوئی باتھ روم میں بیٹھی رہی۔ اندھیرے سے ہمیشہ ہی مجھے خوف آتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد خود بخود لائٹ جل گئی تو جلدی جلدی نہا دھو کر میں باہر نکلی،
लेकिन हैरान रह गई कि कमरे में कोई भी नहीं था। फिर मैं तेज़ी से अम्मी के पास आई और कहने लगी, अम्मी आपने ही वॉशरूम की लाइट बंद की थी ना? मैं गुस्से से उन्हें देख रही थी। अम्मी कहने लगी, पागल हो गई हो क्या? मैं तो कब से बर्तन धो रही हूँ, मैं तुम्हारे कमरे में क्यों जाऊँगी? जाओ जाकर अपना कमरा समेटो। अम्मी ने उल्टा मुझे ही वापस भेज दिया था, जबकि मैं इस अजीब सूरत हाल पर हैरान थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। फिर पूरा दिन अम्मी के साथ रहने की वजह से मैं ये बात भूल गई थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि अगले दिन जो होगा वो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगा। वो मेरी ज़िंदगी का रुख बदलने वाला है। उस दिन मैं अपनी सहेली के घर जा रही थी, खूब तैयार होकर, और मैंने लाल रंग की कमीज़ जबकि सफ़ेद रंग की शलवार पहनी थी। उसके साथ बड़ा सा दुपट्टा गले में डाले, लंबे लंबे बालों को कैचर लगाकर मैं मुकम्मल तैयार थी। तभी अम्मी ने मुझे ऐसे देखा तो घूरते हुए कहने लगी, कम से कम स्कार्फ तो ले लो, ऐसे बेपर्दा जाती हुई अच्छी लगोगी। लेकिन मैं कहने लगी कि अम्मी वो हाई सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी ऐसे ही रहते हैं। मेरी दोस्त बहुत अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती थी और वो डिफेंस के इलाके में रहते थे, इसीलिए मैं उनकी वजह से ही ऐसे बनकर जाना चाहती थी। फिर रिक्शे वाले ने मुझे घर के अच्छे खासे फासले पर उतार दिया था। आगे मुझे पैदल ही जाना था। उनका पोश इलाका था जो उस वक्त बिल्कुल सुनसान था। मैं पैदल ही पैदल अपने आप को संभालती उसका घर तलाश करती जा रही थी कि अचानक मैंने एक दरख्त के नीचे बैठे बूढ़े फ़कीर को देखा। वो घुटनों में मुंह छुपा कर बैठा था, लेकिन जैसे ही मैं उसके करीब से गुजरी तो अचानक ही उसने मेरे दुपट्टे को अपने हाथ में ले लिया। अब मैं उससे अपना दुपट्टा छुड़वा रही थी। उसकी इस अजीब हरकत पर मैं हैरान रह गई। छोड़ो, ये क्या कर रहे हो तुम? मैं उसे झिड़कते हुए कहने लगी, लेकिन वो बस मुझे घूरता रहा और फिर मेरा दुपट्टा लेकर मेरे सर पर डाला और अच्छी तरह से गांठ बांधकर भाग गया। उसने इस कदर ज़ोर से मेरे गले में दुपट्टा बांधा था कि मेरा दम घुटने लगा, सांस लेना भी दुश्वार हो गया था। मैं वहीं खड़ी कांपती अपने दुपट्टे को खोलने की कोशिश करती रही, फिर उसे अच्छी तरह अपने वजूद पर लपेट लिया। वो फ़कीर कौन था, कहाँ से आया था, मैं कुछ नहीं जानती थी, लेकिन उसकी इस हरकत पर मैं रोना शुरू हो गई थी। फिर दोस्त के घर जाने का इरादा तर्क किया और अपने घर वापस आ गई। अम्मी ने जब मेरा उजड़ा हुआ चेहरा देखा तो परेशान हो गई। वो मुझसे पूछ पूछ कर थक गई कि क्या हुआ, किसी ने तुम्हें तंग तो नहीं किया? लेकिन मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। अब मैं घुटनों में मुंह छुपा कर बैठी रही, हिचकियाँ ले लेकर रोती रही। फिर शाम को अब्बू और भाई के सामने आए। अम्मी ने उनसे कह दिया कि आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है। वो अपनी सहेली के घर गई थी, लेकिन जब से उसके घर से आई है मुसलसल रोए जा रही है। अब्बू के लिए भी ये बात परेशान कुन थी। उन्होंने मुझे बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मुझे बताओ। मैं उन्हें क्या बताती कि मेरे साथ आज एक अजीब वाक़या पेश आया है। उस फ़कीर ने मेरे साथ एक अजीब हरकत की और मुझे रातों को भी डर लगने लगा था। अक्सर रात को ऐसे लगता जैसे कोई मेरे पीछे भाग रहा है और मैं आगे ही आगे बेनामो निशान मंजिल की तरफ जा रही हूँ, लेकिन अचानक ही एक गहरे कुएं में गिर जाती हूँ। उस अनजान शख्स को पुकारती हूँ मदद के लिए, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता, बल्कि मैं अंधेरे में हाथ पांव मारती रहती हूँ। उस लम्हे में खुद को बहुत बेबस महसूस करती हूँ। ये ख्वाब मुतवत्तर से मुझे आ रहे थे और अक्सर मैं चीखें मार कर उठती। अब मैं हर वक्त गुमसुम रहने लगी। ऐसा लगता जैसे किसी का अनदेखा वजूद मेरे पीछे है। 2-3 दफ़ा मैं अम्मी से कहती कि अम्मी, इस घर में हम दोनों के अलावा और भी कोई है। अम्मी कहती, पागल तो नहीं हो गई हो? तुम्हारे भाई और अब्बा तो दुकान पर चले जाते हैं, पीछे हम दोनों ही होते हैं, तुम्हें किसका वजूद दिखाई देता है? उनकी आंखों में खौफ था, तो मैं उदास लरसते हुए अम्मी से कहती, अम्मी, मुझे किसी का पुरस्रार वजूद अपने आसपास दिखाई देता है, लेकिन वो मेरे सामने नहीं आता, सिर्फ अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है। अम्मी ने मुझे अपने सीने से लगा लिया और कहने लगी, देखो ऐसी बातें ना करो बेटा, अल्लाह ना करे मेरी अकलौती बेटी को कोई ऐसा मामला हो, क्योंकि अभी तो तुम्हारी शादी भी करनी है। अगर ऐसी वैसी बात किसी के सामने आ गई तो सब ये बात फैला देंगे कि हमारी बेटी आसेब ज़दा है। अम्मी मुझे समझा रही थी, फिर कहने लगी, बेटा तुम्हें कितने दिन हो गए नमाज पढ़े हुए, कुरान तो तुम खोल कर देखती नहीं हो। ये चीज़ उन लोगों पर जल्द हावी हो जाती है जो खुदा की इबादत नहीं करते, अल्लाह को याद नहीं करते। तुम्हारे ऊपर भी शैतान सवार हैं, इसीलिए तुम्हें डर लगता है। मुझे अम्मी की बातें बहुत बुरी लग रही थी। मैं बेजारी से उनकी बातें सुन रही थी,
یہ تو حقیقت تھی کہ میں نماز نہیں پڑھتی تھی اور قرآن تو کھولے ہوئے مجھے ایک عرصہ ہو گیا تھا، لیکن اس دن میری تینوں دوستیں مجھ سے ملنے آئیں تو وہ میری شکل دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ کہنے لگیں، یہ کیا حالت بنا لی ہے تم نے جیا؟ تم تو ہمیشہ تیار ہو کر اور خوبصورت کپڑے پہن کر رہتی تھی، اب کیا اجڑا ہوا چمن بن کر بیٹھی ہو؟ اب میں نے نظریں جھکا لیں، انہیں کیا کہتی کہ میرے ساتھ کیا معاملات پیش آ رہے ہیں۔ کوئی غیر فطری وجود مجھے مسلسل ڈسٹرب کر رہا ہے، اس نے میری پوری زندگی بدل کر رکھ دی ہے۔ میں نے ان کی باتوں کا جواب ہوں ہاں میں دیا تو وہ جلدی ہی واپس لوٹ گئیں اور کہنے لگیں کہ لگتا ہے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور ہمیں تو تمہاری آنکھوں سے بہت ڈر لگ رہا ہے، تم بہت بدلی ہوئی لگ رہی ہو۔ میں ان کی باتوں پر خاموش تھی، پھر اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنے لگی تو اچانک ہی کسی کا کالا سایہ کھڑا ہوا دکھائی دیا۔ میں نے بے اختیار چیخ ماری اور نیچے گر کر میں بے ہوش ہو گئی۔ پھر جب ہوش آیا تو امی میرے سرہانے بیٹھی تھی۔ ابو کو وہ تشویش سے کہنے لگی، جوان لڑکی ہے، نہ جانے کیا معاملہ ہو گیا ہے اس کے ساتھ، آپ پتہ کریں کسی مولوی وغیرہ کا یا پھر کسی عامل کا، میں اسے چھپ چھپ کر اس کے پاس لے کر جاؤں گی۔ اور پھر وہ میرے بھائیوں سے کہنے لگیں، خبردار جو یہ بات کسی کو کہی تو، میری بیٹی جوان ہے، کل کو اس کے رشتے کے معاملے میں بہت دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا اگر ایسی باتیں گھر سے باہر نکل گئی۔ وہ آگے مستقبل کے بارے میں سوچ رہے تھے، جبکہ میں خالی خالی نظروں سے چھت کو دیکھے جا رہی تھی۔ ابو کسی مولوی کا پتہ لگا رہے تھے جب گھر میں امی نے نیاز رکھ لی۔ امی کہنے لگی کہ معصوم بچوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں تاکہ جو بھی پریشانی ہوگی وہ ٹل جائے گی۔ یوں گھر میں سارے بچے جمع ہو گئے اور ساتھ ہی خاندان سے کچھ لوگ بھی آ گئے۔ گھر میں رش دیکھ کر میری طبیعت عجیب سی ہو رہی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں ان سب کو دھکے دے کر نکال دوں۔ میں ان سب کو گھور کر دیکھ رہی تھی۔ تبھی مہمانوں کے بیچ کھڑا مجھے ایک شخص دکھائی دیا۔ اس کا چہرہ واضح نہیں تھا کیونکہ وہ مجھ سے اچھے خاصے فاصلے پر تھا، لیکن اس کی کالی سیاہ چمکتی ہوئی آنکھوں کی دہشت مجھے یہاں بھی محسوس ہو رہی تھی۔ دھیرے دھیرے وہ میرے قریب آنے لگا۔ میں حیران تھی کہ لوگوں کو یہ نظر کیوں نہیں آ رہا۔ وہ میری طرف آ رہا تھا مجھے مارنے کے لیے، لیکن کوئی بھی اسے روک نہیں رہا تھا۔ اس نے کالے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا جو اس کے قدموں کو بھی ڈھانپ رہا تھا، جبکہ بال بھی عجیب و غریب تھے۔ اب میں پلر کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ میرا پورا وجود پسینے سے شرابو ہو گیا۔ میں بے اختیار امی کو آواز دینا چاہتی تھی، مجھے بچاؤ، وہ مجھے مار ڈالے گا۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی میں نے چیخنا شروع کر دیا تھا۔ ایک دم سے ہی وہ سب کے سامنے سے غائب ہو گیا کیونکہ میرے علاوہ وہ کسی کو بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن میں دہشت کی وجہ سے گھر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں ایک تماشا بن کر رہ گئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ آج یہ سب ہو جائے گا۔ جب میری آنکھ کھلی تو امی رو رہے تھے۔ امی کہنے لگیں، کیا ہوا ہے میری بیٹی کو؟ میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری جوان اور خوبصورت بیٹی کے ساتھ ایسے معاملات پیش آئیں گے۔ کیسے معاملات امی؟ میں شدید پریشان تھی تو وہ کہنے لگی کہ ابھی ایک مولوی صاحب آئے تھے، اس نے کہا ہے کہ تم پر جنات کا سایہ ہو گیا ہے۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں ایک دم جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ تو کیا وہ ایک جن ذات تھا جو مجھے لوگوں کی بھیڑ میں نظر آ رہا تھا؟ میں یہ سوچ کر کانپ کر رہ گئی۔ امی کہنے لگی، تم نے کیا دیکھا تھا؟ تم کیوں بے ہوش ہو گئی تھی؟ سب لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ تمہارے ساتھ کچھ معاملات چل رہے ہیں۔ ابو بھی میرے پاس ہی کھڑے تھے۔ وہ امی کو ٹوکتے ہوئے کہنے لگے، مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے، بس میں چاہتا ہوں میری بیٹی ٹھیک ہو جائے۔ اس کے ساتھ کیا معاملات ہیں یہ تو کوئی بڑا عامل ہی بتا سکتا ہے۔ امی بہت پریشان تھی۔ آخرکار گاؤں میں رہنے والی خالہ کو بھی یہ سب باتیں پتہ چل گئی تھیں۔ پھر وہ مجھے دیکھنے کے لیے آئیں۔ ساتھ میں میری کزن شمائلہ بھی تھی۔ وہ میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ خالہ کہنے لگی، اسے کیا ہوا ہے؟ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اچانک ہی امی کے ذہن میں جماکا ہوا اور خالہ سے کہنے لگی، جب سے یہ تمہارے گھر سے آئی ہے تب سے اس کی یہ حالت ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو یہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ اب خالہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ امی اور مجھ سے کوئی بات چھپا رہی ہے۔ شمائلہ بھی جذبت سے اپنی ماں کی شکل دیکھ رہی تھی۔ پھر خالہ کہنے لگی، مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ آخر اس کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ امی کہنے لگیں، ان کا کہنا ہے کہ اس پر جنات کا اثر ہو گیا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ میری بیٹی کے ساتھ یہ معاملات کیوں پیش آ رہے ہیں۔ وہ بہت پریشان لگ رہی تھی، جبکہ میں خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ پھر شمائلہ میرے ساتھ میرے کمرے میں ہی سو رہی تھی۔ تب وہ رات کو مجھے کہنے لگی کہ تم یاد کرو، تم سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی ہے جس کی وجہ سے تمہارے ساتھ ایسے معاملات ہوئے ہیں۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گئی۔
मैंने तो कोई गलती नहीं की थी। उस दिन मैं अपनी सहेली के घर जा रही थी, तभी वो फ़कीर जिसने मेरे साथ ज़ोर आजमाई की और अजीब व गरीब हरकत करके भाग गया था। उस दिन के बाद से ही मैं बहुत ज़्यादा डरने लगी थी। बहुत याद करने के बावजूद मुझे ऐसी कोई बात याद नहीं आई। अगले दिन खाला और अम्मी मुझे उसी आमिल बाबा के पास ले गई थी। हालांकि मैं नहीं जाना चाहती थी। ना जाने ऐसी कौन सी ताकत थी जो मुझे वहाँ जाने से रोक रही थी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उन्होंने मेरे गुस्से की ज़रा परवाह न की और ज़बरदस्ती मुझे आमिल के आस्ताने पर ले आई। आमिल ने मुझ पर दम किया, फिर अम्मी से कहने लगा कि इस बच्ची से कोई गलती हुई है, जभी तो उसके साथ ये हो रहा है। इसे नज़र आने वाला वो खौफनाक साया किसी जिन्नात का है। आमिल की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, लेकिन अम्मी मुझे संभालते हुए कहने लगी कि आमिल बाबा अब हम क्या करें, आखिर इससे ऐसी क्या गलती हुई है। तो आमिल बाबा कहने लगा कि मैं ये तो नहीं जानता, लेकिन ये जल्द ठीक हो जाएगी, आप लोग उम्मीद रखें। उन्होंने मुझे एक पानी दिया था ताकि मैं जब भी खौफ महसूस करूं मैं वो पानी पी लूं। वो दम किया हुआ पानी था। अब मैं उस पानी को लेकर घर आ गई। गो कि मेरा ये पानी पीने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। मैं उदास सी सोफे पर लेटी थी, जबकि खाला मुझे गौर से देखे जा रही थी। तभी अचानक उन्हें कुछ याद आया तो उन्होंने अम्मी को आवाज़ दी और कहने लगी, ज़किया, मुझे याद आ रहा है कि इससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। कैसी गलती? अम्मी हैरानगी से खाला को कहने लगी। दरअसल जब ये हमारे घर आई थी तो इसने कमरे में रखी सारी चीज़ों को उलट पलट दिया था। तुम जानती हो ना हमारे घर में मौजूद उस कमरे का राज। तुम्हें मैंने कई साल पहले एक राज की बात बताई थी। अम्मी की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। वो बेयकीनी से खाला को देख रही थी। ये क्या कह रही हैं आप? तो क्या आपने इसे उस कमरे का राज नहीं बताया था? इससे वो गलती कैसे हो गई? कैसे उस कमरे में ये चली गई? अम्मी बेहद परेशान लग रही थी। मैं एकदम से उठी और कहने लगी, खाला ये आप क्या कह रही हैं? मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई? जहाँ तक मुझे याद है मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया। मैं आंखें फाड़े हैरत से खाला से सवाल कर रही थी। तभी वो अम्मी के सामने कहने लगी, तुम समझाओ इसे। ये उस कमरे में चली गई थी जहाँ पर जिन्नात का बसेरा है। मैं क्या बताऊँ जी। अब बेटी मैं तुम्हें उस कमरे से जाने से क्यों मना करती थी? मुझे शुमाइला ने बताया था कि तुम ही थी जिसने आधी रात को वो कमरा खोलकर उसकी सारी चीज़ें इधर उधर कर दी थी। इसी वजह से वो तुमसे नाराज़ हो गए। वो तुम्हें डरा रहे हैं। कौन मुझे डरा रहा है? और मेरे दिल में खौफ था तो वो पुरस्रार लहजे में कहने लगी, हमारे घर का वो कमरा जहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं, वहाँ पर जिन्नात का बसेरा है। वो वहाँ उस कमरे में इबादत करते हैं। यूँ समझ लो कि वो जिन्नात की इबादत गाह है। तो हम सब उस जगह का बहुत ख्याल रखते हैं, उसकी सफाई सुथराई का। कभी भी कोई बिला वजह उस कमरे में शोर शराबा करता है और ना ही उनकी चीज़ों को छेड़ता है। लेकिन तुमने शायद कोई गलती की है, इसी वजह से तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है। अब मुझे भी याद आ गया कि उस रात जब खाला के घर वाले सब सो रहे थे, मैं चुपके से उस कमरे में गई थी अपने दिल का तजस्सुस मिटाने के लिए। अब मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। आखिर मैंने उस दिन ऐसा किया ही क्यों? जब ही तो वो जन्नात मेरे पीछे पड़ गए। अब मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। अम्मी से कहने लगी, अम्मी मैं उस दिन रात को छुप कर वहाँ गई थी, लेकिन मुझे सिर्फ इस बात का तजस्सुस था कि आखिर खाला के घर का ये कमरा क्यों बंद रहता है। खाला कहने लगी कि वो वहाँ पर नमाज़ पढ़ते हैं, रब की इबादत करते हैं, इसलिए हम उस कमरे को हर वक्त बंद रखते हैं। इस बात का जिक्र किसी से भी नहीं करते, क्योंकि उनकी वजह से हमारे घर में बरकत है और आज तक हमारी खुशहाली की वजह वही है, क्योंकि वो हमारे घर के हालात का ख्याल रखते हैं। जब भी कोई परेशानी होती है तो वो चुपके से मदद भी कर लेते हैं। ये राज की बात खाला आप हमें बता रही हैं। अब काश वो ये बातें पहले बता देती तो मुझसे ऐसी खता ही ना होते। शायद अनजाने में मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है। दूसरे दिन ही खाला और अम्मी लेकर मुझे उसी आमिल बाबा के पास पहुंच गई। अब खाला ने साफ लफ्ज़ों में आमिल बाबा को मुझसे होने वाली गलती का जिक्र किया था। वो बड़े गौर से उनकी बातें सुन रहे थे। फिर कहने लगे, ठीक है, अब मुझे उस जिनजात से ही पूछना होगा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन मैं इतना बता दूं कि वो सिर्फ एक ही है जो इसे तंग कर रहा है, बाकी और कोई नहीं है इसके पीछे। ये सुनकर अम्मी और खाला के दिल को थोड़ा सा सुकून आया, जबकि मैं इस कदर डरी हुई थी कि अम्मी के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी कि मुझे घर लेकर चलें, अब मुझे यहाँ नहीं बैठना। मैं मुसलसल मचल रही थी किस तरह घर जाने के लिए, लेकिन खाला और अम्मी ने मुझे ज़बरदस्ती वहाँ बिठाए रखा। आमिल कहने लगा, उस जिनजात को मैं हाजिर करके पूछता हूँ कि आखिर वो इस लड़की को क्यों तंग कर रहा है, आखिर इससे ऐसी क्या गलती हुई है।
उसने अम्मी और खाला दोनों को बाहर भेज दिया, जबकि मैं उस आमिल के सामने बैठी थी। आमिल कहने लगा, अगर तुमसे कोई गलती हुई है तो तुम उस जिनजात से माफ़ी मांग लेना। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा खौफ महसूस हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे वो जिन्नात मुझ पर हावी हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद उसने अमल शुरू किया। हर तरफ मुझे हबस ज़दा माहौल नज़र आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दम घुट जाएगा। मैं उठकर यहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन अनदेखी ताकत ने मुझे वहीं पर बैठे रहने पर मजबूर किया था। थोड़ी ही देर बाद मुझे एक काला साया दिखाई दिया। देखते ही देखते वो इंसानी रूप इख्तियार कर गया। उसे देखकर मैं पलकें झपकाना भूल गई थी, क्योंकि वो बेइंतहा का खूबसूरत सफ़ेद आंखों वाला एक इंतहाई खूबसूरत नौजवान था। मैं उसे देखे गई जबकि वो आमिल के सामने बैठा था। जानता हो तुम एक जिनजात हो, आमिल उससे भारी लहजे में कहने लगा। लेकिन तुम इस लड़की को क्यों परेशान कर रहे हो? आखिर इससे क्या गलती हुई है? मैं इबादत कर रहा था जब ये मेरे सामने से गुजरी। इसने मुझे तंग किया, हमारी सारी चीज़ों को बिखेर दिया। इसने हमारी इबादत में खलल डाला। ये बेपर्दगी से हमारे घर में आई थी, जहाँ पर हम सिर्फ खुदा की इबादत करते हैं। लेकिन इस लड़की की वजह से हमारी ज़िंदगी मुतासिर हुई है, क्योंकि वो हमारी इबादत गाह है और हम उस पर किसी का नापाक साया पड़ने नहीं देते। लेकिन ये लड़की बिना पर्दे के उस घर में दाखिल होकर हमें परेशान कर रही थी। हमारी चीज़ों को इधर उधर बिखेर दिया। इसीलिए मुझे इस पर बहुत गुस्सा आया। मैं इसे तंग कर रहा था ताकि अपनी सारी बेपर्दगी छोड़ दे और उस रब को राज़ी करने की कोशिश करे, ना कि दूसरी मखलूक को परेशान करे। इसने हमें परेशान किया था। अब वो जिन्नात खौफनाक लहजे में उस आमिल के सामने ये सब बातें कर रहा था, जबकि मैं मुसलसल उसे देखे जा रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे उसने मुझ पर कोई सहर तारी कर दिया। आमिल उस जिनजात से कहने लगा, इस लड़की से ख़ता हो गई है, इसलिए इसे माफ़ कर दो। ये माफ़ी की तलबगार है। ठीक है, मैं इसे एक शर्त पर माफ़ कर दूंगा, अगर ये दोबारा कभी बेपर्दा नहीं रहेगी और हमेशा नमाज पढ़ेगी, कुरान पढ़ेगी और बेहयाई के काम छोड़ देगी। आमिल मुझे सरगोशी में कहने लगा, तुम इसके सामने इकरार करो कि तुम उसकी सारी बातों को मानकर उन्हीं बातों पर अमल करोगी। मैंने फ़ौरन ही इकरार कर लिया था। मैं तो उस खूबसूरत नौजवान को देखकर अपने होश खो बैठी थी, इसीलिए उसे बार बार देखने की तमन्ना मेरे दिल में जाग रही थी। वो जिनजात मेरे सामने से गायब हो गया, क्योंकि मैंने उससे वादा किया था कि मैं आइंदा ऐसी किसी मखलूक को तंग नहीं करूँगी और ऐसी जगहों पर नहीं जाऊँगी जहाँ पर इनका बसेरा होगा। अब आमिल ने मुझे घर जाने का कह दिया। खाला और अम्मी शुक्रिया अदा कर रही थी कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, आइंदा कभी वो मुझे डराने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन वो नहीं जानती थी कि मेरे दिल की दुनिया बदल गई है। उस नेक जिन्नात ने मेरे दिल पर ऐसा असर किया कि मैं उसकी असीर हो गई थी। अब रात दिन में उसी के ख्यालों में रहती। लेकिन अचानक ही मेरे जहन में ख्याल आया कि मुझे उसे पाने के लिए उसके जैसा ही बनना पड़ेगा, परहेजगार और इबादत गुजार। इसीलिए अब मैं बिल्कुल बदल चुकी थी। 5 वक्त की नमाज पढ़ना, हर वक्त सर पर दुपट्टा ओढ़कर रखना और रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करना। घर वाले हैरान थे कि जो लड़की इतनी बिगड़ी हुई थी, फैशन में उसका कोई सानी नहीं था, अचानक वो इतना कैसे बदल गई। लेकिन मैं अपने दिल में कोई और ही मंसूबा बना रही थी। मेरे दिल में अचानक उस जिनजात से मिलने की ख्वाहिश जागी थी और मैं इस काम के लिए उस आमिल की मदद लेना चाहती थी। मैं अपने आप को इतना मगन कर लिया कि ऐसे लगता था जैसे मैं उसी की तरह बन गई हूँ, नेक और इबादत गुजार। अपनी उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मैं उसी आमिल के पास जा पहुँची। वो मुझे देखकर चौंक गया, फिर कहने लगा, जहाँ तक मुझे लगता है तुम तो बिल्कुल ठीक हो गई थी। तुम्हारी माँ तुम्हें दोबारा मेरे पास लेकर नहीं आई, लेकिन आज तुम्हारा आना मुझे चौंका रहा है। क्या काम है तुम्हें मुझसे? वो कुछ उलझन में लग रहा था। तभी मैं सर झुकाकर कहने लगी, आमिल बाबा, आज मुझे एक ख़ास काम के लिए आपके पास आई हूँ। आप मेरी ख्वाहिश पूरी कर दें। मैं उस जिनजात से दोबारा मिलना चाहती हूँ, लेकिन अब वो मुझे नज़र नहीं आता। आमिल कहने लगा, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि वो तुम्हारे सामने हाजिर हो जाए, लेकिन इस काम के लिए मुझे भारी रकम चाहिए। क्या तुम वो उसे देने के लिए तैयार हो? मैंने वो सारे पैसे उसे दे दिए जितने अरसे में अम्मी अब्बू ने मुझे जेब खर्च दिया था। आमिल पैसे देखकर खुश हो गया, फिर कहने लगा कि आज रात वो ज़रूर तुम्हारे सामने आ जाएगा। आमिल ने मुझे खुश करके भेज दिया था। अब मैं डर रही थी कि वो मेरे सामने आएगा तो मैं उसे क्या कहूँगी। एक तरफ खुशी थी तो दूसरी तरफ खौफ भी महसूस हो रहा था। लेकिन जैसे ही रात हुई, अचानक ही मुझे उसकी परछाई नज़र आने लगी। जैसे ही वो मेरे सामने आया तो अचानक ही उसने वही खूबसूरत नौजवान का रूप इख्तियार कर लिया। मैं उसे देखकर हैरान थी। आज से पहले मैंने इतना खूबसूरत नौजवान कभी नहीं देखा था। तभी तो मैं उस पर आशिक हो गई थी। लेकिन उसकी आवाज़ में नाराज़गी थी। फिर वो गुस्से भरे लहजे में कहने लगा,
तुम ने मुझे यहाँ आने पर क्यों मजबूर किया है? मैंने तुमसे कहा था कि मुझे दोबारा तंग नहीं करना, वरना मैं तुम्हें ऐसे ही परेशान करूँगा जैसे पहले मैंने तुम्हें तंग किया था। मुझसे कोई बात भी नहीं कही जा रही थी, लेकिन फिर भी दिल को मजबूत करके उससे कहने लगी कि मुझे तुम अच्छे लगते हो, मैं तुमसे बातें करना चाहती हूँ। क्या तुम सच में एक जिनजात हो? लेकिन जिनजात तो बहुत खौफनाक होते हैं, लेकिन तुम तो बहुत खूबसूरत हो। मैं हैरान होकर उससे ये सवाल कर रही थी। वो मेरी बातें सुनकर कहने लगा, मैं भी ऐसा ही खौफनाक हूँ, लेकिन यहाँ तुम्हारे सामने मैं अपने असल रूप में नहीं आया। शायद तुम मेरा असली रूप देखकर खौफ के मारे बेहोश हो जाओ, इसलिए अब दोबारा मुझे कभी अपने सामने बुलाने की कोशिश न करना। वो मुझे अपनी ताकत और हैबतनाकी से आगाह कर रहा था, लेकिन मैं उसकी बात सुनकर मायूस हो गई। मैं उससे कहना चाहती थी कि मैं तो उससे बहुत मुतासिर हूँ, उसे पसंद करती हूँ, तभी तो मैंने उसे अपने सामने बुलाया है, लेकिन वो मेरे सामने से गायब हो गया। अब मैं दिन रात बेचैन रहने लगी। मेरी ये बेचैनी किसी ने भी महसूस नहीं की थी। दर हकीकत मैं उस जिनजात को हर वक्त आंखों के सामने देखना चाहती थी। दूसरी तरफ अम्मी अब्बू मेरा रिश्ता तलाश कर रहे थे। अम्मी का कहना था कि इससे पहले कि कोई और बात हो जाए, इसकी शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन अभी मैं शादी नहीं करना चाहती थी। मेरी निगाहें उसी को तलाश कर रही थी जो हर वक्त मुझे देखना चाहता था। ऐसे लग रहा था जैसे मैं उसके इश्क में मुब्तला हो चुकी हूँ। अब मैं उस आमिल के पास भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि अगर कोई मुझे देख लेता तो फिर से मेरे ऊपर शक करता कि शायद मैं एक आसेब ज़दा लड़की हूँ। अब मैं उसी की वजह से परेशान थी, लेकिन मैं हैरान रह गई जब मेरा रिश्ता खाला के घर से आया और अम्मी अब्बू ने हाँ कर दी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं हरगिज़ उस गांव में नहीं जाना चाहती थी, लेकिन अम्मी ने मुझे समझाया कि खाला तुम्हारे बारे में सब जानती है, अगर कहीं और तुम्हारा रिश्ता करेंगे, अगर कोई ऐसी वैसी बात उनके सामने आ गई तो वो तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे। हालांकि उनके घर के हालात बहुत अच्छे हैं, वो तुम्हें खुशी खुशी अपने घर में बहू बनाना चाहते हैं। पहले तुम्हें उस रिश्ते के लिए ना खुश थे, लेकिन जैसे ही मेरे जहन में एक बात आई तो मैंने फ़ौरन ही उस रिश्ते के लिए हाँ कर दी, क्योंकि अचानक मुझे ख्याल आया था कि वो जनजात भी तो खाला के घर में रहता है, जिसने वहाँ पर अपनी इबादत गाह बना रखी है। वो हर जुमेरात को इबादत करने उस कमरे में आता है। मैं बहुत खुश थी ये सोच कर के क्या पता मुझे खाला के घर जाकर उससे मुलाकात का मौका मिल जाए। मैं सिर्फ इसी वजह से रिश्ते के लिए हाँ कर चुकी थी। फिर घर में मेरी शादी की तैयारियां होने लगी, लेकिन मेरा जहन बिल्कुल सुन था। अभी भी मैं इबादत करती थी और 5 वक्त की नमाज पढ़ रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में क्या चल रहा था ये कोई नहीं जानता था। मेरी शादी के दिन करीब आ गए और मैं दुल्हन बनकर रुखसत हो गई। अब मैं अपने ससुराल में थी। हालांकि मेरा घर जाना पहचाना था, लेकिन जैसे ही शादी की रात हुई तो मैंने अपने शोहर के सामने बहाना कर दिया कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं। दर हकीकत मैं पहले उस जिनजात से मुलाकात करना चाहती थी। इसी बहाने से मैं शोहर से दूर रहने लगी। मैं सिर्फ जुमेरात का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही घर वाले मुझे लेने आए तो मैंने जाने से साफ इनकार कर दिया और कहने लगी, मैं अभी नहीं जाना चाहती, कुछ दिन बाद आऊँगी। अम्मी हैरान थी, कहने लगी, बेटा ये रवाज होता है कि 2-4 दिन ससुराल में और इसके बाद बेटी माँ बाप के घर जाती है। लेकिन मैंने जाने से साफ इनकार कर दिया। सब हैरान थे कि मैंने ऐसा क्यों किया। शायद कि मेरी शादी ज़ोर ज़बरदस्ती की गई थी। खाला तो मेरा बहुत ख्याल रख रही थी, जबकि मेरा शोहर जिसका नाम अहमद था वो भी मेरे आगे पीछे घूम रहा था। फिर खाला सबसे कहने लगी कि शहर से आई है, इसलिए गांव में एडजस्ट होने में इसे थोड़ा टाइम लगेगा। आज बुध था और फिर जुमेरात थी कल। मुझे यकीन था कि वो जिनजात अपनी इबादतगाह में ज़रूर आएगा और मैं उसे अपनी आँखों से देखूंगी। उस आमिल के किए गए अमल की वजह से वो मुझे दिखाई देने लगा था। मैं सोच रही थी कि वो ज़रूर मुझे दिखाई देगा। मैं हकीकत में उससे मुलाकात करूंगी तो वो मुझे अपने सामने देखकर हैरान रह जाएगा। वैसे तो हर रोज़ वो कमरा बंद रहता, लेकिन खाला ने मुझे बताया था कि हर जुमेरात को वहाँ रोशनियाँ चमकती हैं और उजाला छाया रहता है, और उस उजाले की वजह उन जिन्नात की इबादत है। वो यहाँ पर आते हैं। ये कमरा शुरू से ही उनके लिए मुख्तस है कि जैसे ही जुमेरात की रात आती है तो मैं अपने सोते हुए शोहर को देखा। वो खुद मेरे उस रवैये से परेशान था कि मैं ना तो उससे ज़्यादा बात करती थी और ना ही अभी तक उससे अपना कोई रिश्ता कायम किया था। वो यही सोच रहा था कि शायद मेरी शादी ज़बरदस्ती की गई है, लेकिन उसे मेरे दिल में चलते हालात की खबर नहीं थी कि मैं क्या चाहती थी। तभी आज वो सो रहा था जब अचानक ही मैं कमरे से बाहर आ गई। मेरा रुख उसी कमरे की तरफ था। मैंने चुपके से दरवाज़ा खोल दिया। उस कमरे से ज़ोर ज़ोर से इबादत करने की आवाज़ें आ रही थी, जबकि मैं कमरे के बाहर ही बैठ गई, किसी दासी की तरह उस जिनजात का इंतज़ार कर रही थी।
ابھی بیٹھے مجھے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ جب اچانک مجھے اپنے سامنے وہی وجود دکھائی دیا جس کی مہک مجھے اپنے آس پاس بکھری ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں بے اختیار اسے دیکھے گئی۔ آج بھی وہ اتنا ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میں اپنے دل میں سکون محسوس کرنے لگی، لیکن اس کی آنکھوں میں میرے لیے ناراضگی تھی۔ پھر وہ غصے سے کہنے لگا کہ تم یہاں پر کیوں آئی ہو؟ دیکھو، تم نے مجھے وعدہ کیا تھا کہ تم دوبارہ مجھے تنگ نہیں کرو گی۔ اب یہاں آنا ہماری مجبوری ہے۔ تمہیں بے بسی سے کہنے لگی کہ میرے دل میں اس کے لیے خاص جگہ ہے، تبھی میں اس سے ملاقات کرنے کے لیے یہاں آئی ہوں، اور یہاں پر میں نے شادی بھی کر لی۔ تب وہ مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا کہ دیکھو، ہم جنات کی ایک الگ دنیا ہوتی ہے اور وہاں پر تمہارا کوئی کام نہیں ہے۔ اگر تم ہماری دنیا میں آؤ گی تو وہ دنیا تمہارے لیے بہت خوفناک ہوگی، اسی لیے تم اپنی زندگی میں خوش رہنے کی کوشش کرو، کیونکہ ہم جنات ہیں، ہم کبھی بھی کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ ان قریب ہم یہاں سے بہت دور جانے والے ہیں، کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ اور اگر میں تمہارے سامنے کسی انسانی روپ میں آیا ہوں تو اس کی ایک خاص وجہ ہے، کیونکہ میری خوفناکی کی تم تاب نہیں لا سکو گی۔ اگر میں نے تمہیں اپنا اصل روپ دکھا دیا تو، لیکن میں ضد کر رہی تھی کہ میں ہر صورت اس کی زندگی میں شامل ہونا چاہتی ہوں، حالانکہ میں اس گھر کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اس کی دنیا میں چلی جاؤں گی۔ پھر اس نے میرے سامنے اصلی روپ میں آنے کا وعدہ کیا اور کہنے لگا کہ کل رات 12 بجے تم اس کمرے میں آنا، اس کے بعد تم فیصلہ کرنا کہ تمہیں ہماری زندگی میں شامل ہونا ہے یا نہیں۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا تھا، جبکہ میں خود پر طاری ہونے والی مایوسی کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ پھر دوسری رات میں سب سے چھپ کر یہاں پہنچ چکی تھی۔ آج اس جن ذات نے میرے سامنے حاضر ہونا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے اس کا خوفناک روپ دیکھا، میں خوف کے مارے چیخیں مارنے لگی اور پھر وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو سارے گھر والے میرے سرہانے کھڑے تھے۔ خالہ پریشانی سے کہنے لگی، کیا ہوا بیٹا؟ رات کو تم اس کمرے کے آگے کیا کر رہی تھی؟ لیکن میں نے کسی کو بھی حقیقت نہیں بتائی۔ میں اپنے دل میں شدید شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ شاید وہ جنزاد اسی لیے مجھے اپنا اصل روپ دکھانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس قدر خوفناک تھا کہ میں اس کی طرف ایک نظر بھی نہیں دیکھ سکی تھی۔ اب میں اپنے دل سے اس کا خیال نکال چکی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کبھی بھی اس کے بارے میں اپنے دل میں نہیں سوچوں گی۔ اب میں نے اپنے شوہر کی طرف توجہ دینی شروع کر دی، کیونکہ وہی میرا شوہر تھا، اسی کی وجہ سے میں یہاں شادی ہو کر آئی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ وہ کمرہ بھی ویران ہوتا چلا گیا۔ اب خالہ بھی پریشان تھی کہ اس کمرے سے عبادت کرنے کی آوازیں نہیں آتی۔ ایک دن خالہ خالو سے کہنے لگی، لگتا ہے وہ جنات اس گھر سے چلے گئے ہیں۔ تو خالو کہنے لگے، اچھا ہے وہ اپنی دنیا میں واپس چلے گئے، ویسے بھی سارے گاؤں والے جانتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جنات کا بسیرا ہے۔ میں بھی یہ سن کر مطمئن ہو گئی کہ اب وہ ہمیشہ کے لیے یہ گھر چھوڑ کر چلے گئے، لیکن اپنے شوہر کے فیصلے پر میں حیران رہ گئی جب وہ کہنے لگے کہ ہمیں اب شہر میں شفٹ ہو جانا چاہیے، کیونکہ سب لوگ ترقی کرنا چاہتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ گاؤں میں رہ کر کبھی ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ یوں ہم نے ایک بڑے سے شہر میں گھر خرید لیا اور وہیں پر اپنی زندگی کا آغاز کر دیا۔ اب میں چاہوں بھی تو ماضی کی زندگی کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتی، کیونکہ میں عجیب سی صورتحال اپنی زندگی میں گزار کر آئی تھی۔ پہلے تو مجھے سمجھ نہیں تھی کہ میں زندگی کو کس سمت میں لے کر چل رہی ہوں، اور جب سمجھ آئی تو پھر اپنے فیصلے پر پچھتاوا محسوس ہوا۔ لیکن اب میں اس کا خیال اپنے دل میں بھی نہیں لانا چاہتی تھی، جس کو دیکھ کر میں ہر وقت خوفزدہ رہتی۔ اب میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار رہی تھی، لیکن کبھی کبھار مجھے اپنی زندگی کی پرانی باتیں یاد آتیں تو مجھے بہت خوف محسوس ہوتا۔ میں چاہ کر بھی وہ پرانی باتیں